सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरां दे इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारदे हां अज दीआं खास खबरां ते। भाजपा दे गढ़ पहुंचे सुखबीर बादल, ढींडसा परिवार नूं दस्सिया भाजपा दी बी टीम। राष्ट्रपति ने खेती बिलां ते जताई सहमति। जीरा विच लुटेरियां ने कीता ग्रंथी सिंह दा कतल। पाकिस्तान विच यात्री बस नूं लगी अग, 13 लोकां दी मौत। ते दिन दिहाड़े पिस्तौल दी नोक ते मोगा विच लुटिया 8 तोले सोना। ते हुणे ना खास खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। श्रोमणी अकाली दल कौमी जमहूरी गठजोड़ विचों बाहर आ गया है, जिस तो बाद अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल अज भाजपा दे गढ़ हुशियारपुर पहुंचे। शनिवार नूं पार्टी दी कोर कमेटी दी मीटिंग तो बाद सुखबीर सिंह बादल ने भाजपा दा साथ छड्डण दा ऐलान किया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल दा गठजोड़ उदों तक है जदों तक पार्टी दे असूलां नाल दूसरी पार्टी भी चलदी है। गठजोड़ का मतलब हुंदा है कि कोई फैसला अलायंस नाल मिल के करना हुंदा है। उत्थे ही सुखबीर सिंह बादल ने अलग चोणां लड़न नूं लैके कहा कि अजे तां ट्रेलर आया, पिक्चर तां अजे बाकी है। इस दे नाल ही उन्होंने ढींडसा परिवार नूं भाजपा दी बी टीम दस्सिया। हले तक काम शुरू होया, तुसीं इन्नी छेती ना थोड़ा टाइम दिओ। हले तुसीं मैं कुछ नहीं कह सकदा अज तक यार, कल रात ही फैसला है। हले सारा लेट अस सी। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦਊਂਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹੈ। बीजेपी ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਗਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸક્ષਮ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਯਾਰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिख जथेबंदियां ते अकाली दल वल्लों कीती गई अपील नूं अज उस वेले ठुकरा दिता जदों उन्हां ने ऐतवार नूं तिन्नों विवादपूर्ण खेती बिलां नूं अपनी सहमति दे दित्ती। जिक्रयोग है कि इन्हां बिलां दा विरोध इन्ना ज़्यादा है कि हर वर्ग किसानां दे पक्ष विच डटिया होया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव महत्वपूर्ण है ते किसानां नूं स्वै निर्भर बनाएगा, पर विरोधी पार्टियां ने राष्ट्रपति कोविंद नूं विवादपूर्ण बिलां ते दस्तखत ना करन दी अपील कीती सी। इस दे बावजूद उन्हां वल्लों इस ते सहमति दे दित्ती गई है। जीरा विखे बीती रात कुछ अणपछाते लुटेरियां वल्लों एक घर विच दाखिल होके मकान मालक दा तेज़धार हथियारां नाल कतल कर दिता गया। इस घटना नाल इलाके विच सोग दी लहर दे नाल दहशत दा माहौल भी बन गया है। इस संबंधी पत्रकारां नाल गलबात करदिआं मृतक दे भरा सुरजीत सिंह दे लड़के जसप्रीत सिंह ने दस्सिया कि उसका पिता ग्रंथी सिंह वजों ड्यूटी करदा सी, पर तालाबंदी होण करके घर ही रहिंदा सी। बीती रात लुट दी नीयत नाल आए कुछ लुटेरियां ने उस ते हमला करके उसका कतल कर CCTV कैमरिਆਂ दी DVR भी ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। इस संबंधी थाणा सिटी जीरा दे SHO मोहित तवन ने दस्सिया कि पुलिस वालों डॉग स्क्वाड की मदद नाल घटना की जांच की जा रही है। मेरे पिता जी सीगे जी ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं जी, मैं ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈਤਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ 6 ਵਜੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ? हाँ जी, समान उन्होंने पेटियां पुटियां सारियां फरोलियां जी, और नाल कैमरे लगे सी, कैमरे उन्होंने सारे पट ते
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਵੀਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਐਲਸੀਡੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਟਰੰਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ 2-3 ਟਰੰਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਦੇ ਪਲਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ हैदराबाद तो कराची जा रही सी। इस दौरान रस्ते विच बस विच अग लग गई ते अग लगन कारण बस उल्ट गई। इस हादसे विच बस विच सवार 13 लोगों की जान चली गई। जानकारी मुताबक बस विच 22 लोग सवार सन। ऐसा लगा कि टायर गया उसका राइट साइड का। जैसे उसकी गाड़ी सर स्पीड में थी 120 किलोमीटर की, ठीक है। उसकी गाड़ी सर फिर घूमती थी, 1-2 चक्कर तो घुमा के लगाए। लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए थे। फिर एकदम सर गाड़ी खाई में जाके गिर गई। जैसे सर खाई में जाके गिरी हम लोगों को दब गए हम लोग, गाड़ी हो गई उल्टी और उसके बाद आग लग गई फौरन से सर। 1 सिलेंडर में लगी सर, 2 सिलेंडर में लगी। मोगा विच अज दिन दिहाड़े 3 नकाबपोश नौजवानों ने गहने बना रहे कारीगरों तो 8 तोले सोना लुटिया ते फरार हो गए। जानकारी मुताबक स्थानक शहर की पुरानी सब्जी मंडी के नाल चुबारियां विच रहिंदे बंगाली कारीगर अक्सर ही जेवर बनाउण दा धंधा करते हैं ते अज अब्दुल अजीज मलक अपने 2 होर कारीगर साथियों नाल अपने चुबारे विच सोने के जेवर बना रहा सी। इस दौरान 3 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार आए तो उन्होंने पिस्तौल लहरा के 8 तोले सोना लुट लिया। डीएसपी भुल्लर ने दस्सिया कि लुटेरियां दी लुट की घटना सीसीटीवी कैमरिਆਂ विच कैद हो गई है ते जल्दी ही लुटेरे फड़ लए जाणगे। तकरीबन 8-9 तोले सोने कह रहे हैं जो उन्होंने तो आके खो के लेके गए। कौन से बंदे सर, कोई सीसीटीवी क्लियर नहीं हाले बंदे आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। तो कारीगर सी अपने घर के अंदर बैठ के ये कर रहे थे, अपना काम चलाया हुआ इन्होंने। तो 3 बंदे आए मोटरसाइकिल ते अंदर दाखिल होके ते खो करके लेके गए। सर कितने बंदे से अंदर जो काम कर रहे थे? वर्कर 3 सीगे इन्हों की। सर सीसीटीवी कुछ आया? बस फुटेज हैगी पर हाले चेहरे ढके हुए आ, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। सर कोई लगा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कोई रंजिश होवे या कुछ इतना दा? नहीं हाले तक तो नहीं, हाले स्टार्ट की इन्वेस्टिगेशन, फिर देखते हैं कि ये अगे निकल के आउंदा। अंदर आउट ऑफ कितने सर? नहीं फिलहाल किन्ने दी दुकान सी, की नाम है शॉप दा? ये कारीगर ने, शॉप नहीं हैगी। ये कारीगर साझे तौर पर काम करते हैं, जिदा 4-5 ज्यूलर दे रखे हुए कारीगर। किसान बिल के मुद्दे ते एनडीए तो वक् होने तो बाद अकाली दल ने हुण एनडीए ते भाजपा ते तिखे शब्दी हमले करने शुरू कर दिते ने। कैबिनेट मंत्री दे अहुदे तो अस्तीफा देने तो बाद हरसिमरत कौर बादल ने साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नूं याद करदिआं एनडीए ते तंज कसिया। हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, जेकर 3 करोड़ पंजाबियों के दर्द और विरोध के बावजूद भारत सरकार का दिल नहीं पसीज रहा तां ਇਹ एनडीए नहीं जिस की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ते प्रकाश सिंह बादल ने की सी। उत्थे ही बीबा हरसिमरत कौर बादल अज बठिंडा विखे सीनियर अकाली आगू भुपिंदर सिंह पित्थो दे अफसोस लई पहुंचे सन, जिथे उन्होंने परिवार नाल दुख साझा किया। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं बीबा हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मोदी सरकार ने 18 पार्टियां की सहमति तो बिना तानाशाही रवैये नाल यह आर्डीनेंस जारी कीते ने ते इसदा विरोध करदिआं पंजाब दी किसानी लई वजीरी तो उन्होंने अस्तीफा दे दिता। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਭਾਈਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ 18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ना ही भाईवाल पार्टी के नाल जिहड़ा 2.5 महीने तो असी लगातार अपने किसानों की शंकावां नूं उन्हां ताईं पहुँचाते रहे थे, हर तरह की अपील की कि इन्हां शंकावां नूं दूर करके बिल आया जाए, लेकिन बिल्कुल अनगौला करके कोई सुनवाई ना करदे अपने नंबरां ते वध दे नाल जिस तरह लोक सभा 'च पारित किया गया बिल, ये बिल्कुल साफ सीगा श्रोमणी अकाली दल उस एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकता जिस एनडीए नूं पंजाब दे भलाई दी कोई परवाही नहीं हैगी।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। प्रोक्योरमेंट शुरू होने वाली है। पहला भी असं 1 अक्टूबर ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ शुरू करनी सी, पर कुछ फसल अगेती जिमें तुसीं देखिया भी इत्थे मंडी च काफ़ी तादाद च फसल आ चुकी है। इन्हूं देखते हुए पंजाब सरकार ने फैसला किया, साडे लोकल MLA ਵੱਲੋਂ ये डिमांड गई भी इन्हूं थोड़ा अगेते शुरू किया जाए तो अज तो साडी प्रोक्योरमेंट शुरू की जाती है। तो वो वास्ते जिन्ने मंडी बोर्ड वालों प्रबंध वो पूरे किए जा चुके हैं, मंडियां वधाइयां जा चुकी। करोना करके तुसीं देखिया भी इस वेले बिल्कुल अपने पीक ते चलता पाया करोना। जिवें आपां पिछले सीजन कणक की प्रोक्योरमेंट का कढ़िया सीगा स्टैगर्ड वे नाल मंडियां की तादाद वधा के, इस बार भी CM साहब ने आप निगरानी की, आप प्रैपरेशन मीटिंग्स लगियां, उसके हिसाब के नाल मंडियां की तादाद वधाई गई। 1872 सेंटर तो 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ सेंटर क्रिएट कर दिते गए। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਿਤਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੀ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਥੰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਔਰਤ ਤੁਰ ਪਈ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਕਾਹਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛਾਤੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਰਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਫੇਰ ਜਰ ਲਾਂਗੇ, ਥੋਤੋਂ ਜਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨਾ। ਸਭ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਟੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਏ ਉਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆੜਤੀਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਜਾਣ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੈਣੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।